How many tissues we are going to study? 4 different type na? Third and the fourth. नाही आपलं fluid connective tissue राहिलंय. So first let me take with fluid connective tissue, then we'll go with muscular tissue. Okay, so this is wrong. चलो मैं ये stop share करती हूँ. Okay, so we have the first, before that we have a fluid connective tissue. आपण skeletal tissue मध्ये आपण काय केलं? Yes, skeletal tissue is coming under which category? This is a specialized connective tissue, right? We said it is a specialized connective tissue, is classified into two. बोला चला फटाफट. Which are the two in the specialized connective tissue? बोलो. Skeletal tissue and fluid connective tissue. Yes, it is a skeletal tissue and fluid connective tissue. So we have completed skeletal tissue, that is a what? Bone and cartilage. And fluid connective tissue will start with the blood and lymph. Okay, so let us first start with the blood. So here we are starting with the fluid connective tissue. Now blood is a fluid, agreed? Yes. So what is included? That is a liquid connective tissue, and blood includes what? We are going to study this in detail again in the circulatory system. So blood is containing two parts, that is plasma. Please keep writing. It contains two part plasma, which is 55%. Okay, and blood corpuscles. आता कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे म्हणजे ह्याच्यामध्ये सेल्स पाहिजे, करेक्ट? ब्लड कार्पस्कल्स or which are called as a blood cells. So blood corpuscle or blood cell makes 45%. Okay. Barabar? Yes. Yes. Now what is a plasma? Can someone tell me what is a plasma? So plasma, which is called as a liquid part of the blood. This is a liquid part of the blood. Plasma is a liquid part of the blood which contains 90 to 92% of water. कळलं ना? ह्या 55% मध्ये मेजर अमाउंट इज अ वॉटर. 90 to 92% of water. Okay. Plasma contains 1 to 2% of inorganic salt. Inorganic salt like some ions and some urea like material. So 1 to 2% of the inorganic salt. Clear? थोडक्यात सांगते कारण आपण परत हे डिटेल मध्ये करणार आहे circulatory system मध्ये. And your NCERT has mentioned a small paragraph, a very small paragraph, 4 lines of this blood on page number 104. Okay, it contains 1 to 2% of organic substances. Organic substances like glucose. Okay, किती झाले मग आता? राहिले 6 ते 8%. Correct? Yeah, and 6 to 8% are proteins in this particular plasma. 6 to 8% are proteins. Correct? कळतंय का? If I am taking blood in this, so if this is a blood, या ब्लड मध्ये काय काय आहे? ब्लड मध्ये लिक्विड पार्ट आहे, लिक्विड आहे ना ब्लड, सो दॅट लिक्विड पार्ट इज प्लाझ्मा. पण एकदम पाण्यासारखं नाही, इट इज थिक as compared to water. So because of this blood corpuscles, and it contains 6 to 8% these proteins. Please keep writing. This 6 to 8% protein मध्ये कुठले कुठले proteins आहेत बघा. It contains serum. The protein is called as a serum albumin, serum globulin, okay, and clotting factors.
and it contains the clotting factors. याच्यामधला ग्लोब्युलिन, यू मस्ट नो ग्लोब्युलिन बिकॉज दीज आर द अँटीबॉडीज. आपल्याला आता सध्या आपण व्हॅक्सिन घेतोय, कोरोनाचं व्हॅक्सिन, त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याकडे अँटीबॉडीज तयार होतात. सो दिस इज अ ग्लोब्युलिन प्रोटीन. ओके. अल्ब्युमिन इज इम्पॉर्टंट फॉर ऑस्मोरेग्युलेशन. कसं आपण बघणार आहे, जस्ट रिमेंबर ऑस्मोरेग्युलेशन. हे ग्लोब्युलिन इज प्रोड्युसिंग दिस अँटीबॉडीज. आणि क्लॉटिंग फॅक्टर्स काय, विचार द क्लॉटिंग फॅक्टर्स यू नो. फायब्रिनोजन. सो ही क्लॉटिंग प्रोसेस पण आपल्याला सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये करायची. सो इट कंटेन्स अ क्लॉटिंग फॅक्टर लाईक फायब्रिनोजन in this 6 to 8% of the composition. Clear? This blood, plasma from the blood. Okay. आपण जर हे घेतलं, अँटीकोॲग्युलेटेड ब्लड घेतलं आणि त्याला अँटीकोॲग्युलेटेड म्हणते मी, अँटीकोॲग्युलेटेड ब्लड, आणि त्याला असं एका टेस्ट ट्यूब मध्ये टाकून ठेवलं की खाली सगळं, जसं गढूळ पाणी आपण बऱ्याच वेळा असं जर ठेवलं तर खाली सगळा गाळच असतो. तर हा गाळ म्हणजे हे ब्लड कार्पस्कल, आणि वरती जे पाणी राहणार आहे ते म्हणजे प्लाझ्मा. ओके. आता ब्लड कार्पस्कल, ब्लड सेल किती प्रकारचे आहेत? हाऊ मेनी डिफरंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल यू नो? कुठल्या टाइपचे ब्लड सेल्स माहिती? बोला चला फटाफट. RBC, WBC and platelets. Yes, these are RBC, WBCs and platelets. याच्यातले आरबीसी ला न्यूक्लियस असतो की नसतो? आरबीसी मध्ये न्यूक्लियस आहे की नाही? No, absent. नो, आरबीसी इज नॉट हॅव्हिंग न्यूक्लियस. अजून काय नाही आरबीसी मध्ये? Mitochondria. मायटोकॉन्ड्रिया नाहीये. अजून काय नाहीये? Endoplasmic. एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम नाहीये. सो आरबीसी, द सेल्स आर कॉल्ड ॲज ई न्यूक्लिएटेड. ई न्यूक्लिएटेड म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस नाही. लक्षात घ्या. म्हणून मग तो पूर्ण आरबीसीचा शेप कसा आहे? RBC is biconcave in shape. Disc or biconcave. Disc shape or it is a biconcave in shape. ओके. आणि म्हणून हे सगळं नसल्यामुळे त्याच्यामध्ये सगळं हिमोग्लोबिन व्यवस्थितपणाने मावू शकतं. म्हणून त्याला हे ऑर्गॅनेल नाहीये. जेव्हा तो बेबी असतो, बेबी आरबीसी, तेव्हा त्याच्याकडे हे असतात, म्हणून इट इज अ सेल. पण जेव्हा तो मॅच्युअर होतो, रिस्पॉन्सिबल होतो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाढतात त्याच्या, म्हणून तो हे सगळं काढून टाकतो. आता तुम्ही पण मॅच्युअर झालेले, तुमच्यावर पण रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे? तुमच्या करिअरवर फोकस करायचं. आणि म्हणून जे तुमचे डिस्ट्रॅक्शन्स आहेत, हे सगळे डिस्ट्रॅक्शन्स आहेत, हे काढून टाकायचे. करेक्ट? सो दॅट यू विल डू युअर वर्क प्रॉपरली. याचं वर्क काय? हिमोग्लोबिन सगळ्यांना सप्लाय करायचं. हिमोग्लोबिन थ्रू तो काय सप्लाय करतोय? कॅन यू टेल मी? हिमोग्लोबिन सगळ्या सेल्सला देतोय, म्हणजे तो काय देतोय? त्याच्यातनं तो काय देतोय? Oxygen. एक्झॅक्टली, इट इज गिव्हिंग ऑक्सिजन. आणि जर आपल्या बॉडीला तो सफिशियंट ऑक्सिजन नाही मिळाला तर यू नो व्हॉट इज हॅपनिंग, बिकॉज कोरोनाने हे ऑक्सिजनचं महत्व सगळ्यांना सांगितलं. एम आय राईट? येस. Yes. येस. सो नाव द नेक्स्ट सेल इज अ WBC. नाव WBC मध्ये न्यूक्लियस आहे की नाही? या आहे की नाही? दोनच ऑप्शन दिलेत, येस और नो. Yes. येस. आणि हा न्यूक्लियस वरच डिफरन्शिएट होतो इनटू 2 कॅटेगरीज बेस्ड अपॉन द न्यूक्लियस ओनली, व्हेरी मच प्रेझेंट, आणि त्याच्या न्यूक्लियसच्या शेप वरनं
we are classifying into two, a granulocyte आणि दुसरा इज अ ग्रॅन्युलोसाइट. ओके, अग्रॅन्युलोसाइट म्हणजे हा जर सेल आहे आणि त्याचा हा आतमधला न्यूक्लियस आहे, त्याच्या सायटोप्लाझम मध्ये ग्रॅन्युल्स नाही, नो ग्रॅन्युल्स इन द सायटोप्लाझम, सो इट इज अ ग्रॅन्युलोसाइट. आणि ग्रॅन्युलोसाइट हा सेल आहे, त्याचा न्यूक्लियस आहे, छान ग्रॅन्युल्स दिसतात त्याच्या सायटोप्लाझम मध्ये, सो इट इज अ ग्रॅन्युलोसाइट. राईट. किती प्रकारचे डब्ल्यूबीसी तुम्हाला माहिती आहे? हाऊ मेनी डिफरंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज? बोला, डब्ल्यूबीसी चे टाइप्स बोला, किती आहे टोटल डब्ल्यूबीसी? मागच्या आठवड्यात पण हा प्रश्न विचारला होता. हाऊ मेनी डिफरंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी? 5 डिफरंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी. त्याच्यातले हे जे अग्रॅन्युलोसाइट आहे हे दोन प्रकारचे, इट इज अ मोनोसाइट आणि सेकंड इज अ लिम्फोसाइट. सफिक्स साइट असलेले अग्रॅन्युलोसाइट. आणि हे किती टाइपचे? ग्रॅन्युलोसाइट आर ऑफ 3 टाइप्स. कुठले बोला? ग्रॅन्युलोसाइटची 3 टाइप बोला. लिम्फोसाइट मागच्या आठवड्यात एक्सप्लेन केलं होतं कनेक्टिव्ह टिश्यूच्या सेल्स मध्ये, तेव्हा पण बोलले होते. फॅगोसाइटोसिस मध्ये पण बोलले होते. ग्रॅन्युलोसाइट 3 प्रकारचे सांगा. इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मीच प्रश्न विचारायचे, मीच उत्तर द्यायचे. बेसोफिल्स and basophils, yes, are the granulocyte. ज्याला सफिक्स फिल्स आहे ते ग्रॅन्युलोसाइट, ज्याला सफिक्स साइट आहे ते अग्रॅन्युलोसाइट. बघा, फिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ग्रॅन्युलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, अग्रॅन्युलोसाइट. And platelets are, again, platelets are enucleated. Platelets are enucleated म्हणजे काय? Absent of nucleus. न्यूक्लियस नाही, आणि म्हणून दिस इज अगेन इम्पॉर्टंट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. याचं डिटेल परत मी सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये विचारणार, बट हिअर ॲज अ लिक्विड कनेक्टिव्ह टिश्यू, these are the details of liquid connective tissue. Is that clear? Yes, ma'am. Yeah. लिहिलंय हे, हा चार्ट केला सगळ्यांनी. आय एम गोइंग टू चेक युअर नोटबुक्स. तुम्ही किती लिहिलं तिथे बसून. आय एम व्हेरी शुअर ईशाने लिहिलं असेल, ईश्वरीने तर लिहिलंच असेल. ओके, त्याच्यानंतर मुग्धा तू रेग्युलर आली तर तू खूप छान करशील. सो बी रेग्युलर इन द क्लास. Yes, ma'am. यामिनीने पण लिहिलं असेल, आय एम व्हेरी शुअर. येस यामिनी, आय एम करेक्ट? या यामिनी, आर यू देअर? आहे का यामिनी गेली? येस, शी इज देअर. Yes, ma'am. हा, बाकी प्रथमेश, गौतम, तुम्ही लिहिलंय ना? होपिंग तुम्ही लिहिलंय. Yes. कॉन्फिडन्स मला मुलींबद्दल आलाय, तुमच्याबद्दल पण यायला लागेल आता. ठीक आहे ना? गौतम, आर यू देअर? आहे का गौतम? गेलाय? नाहीये गौतम. ओके, सो हे आहे लिक्विड कनेक्टिव्ह टिश्यू. ठीक आहे ना? कळलंय का हे सगळं? सो लिक्विड कनेक्टिव्ह टिश्यू, प्लाझ्मा. आता पुढे मी जेव्हा सर्क्युलेटरी सिस्टीम सांगेल तेव्हा मी ह्याच्यात सीरम पण ऍड करेल. सो विल डिफरन्शिएट व्हॉट इज प्लाझ्मा अँड व्हॉट इज सीरम. ओके, let me start with the muscular tissue now. ठीक है?
Are you ready for muscular tissue? Yes, ma'am. Yes, muscular tissue. So, muscle man, six pack muscle, gymming body. Okay, nahi? So, let us discuss about these muscles. हे muscles कुठले आहेत? Skeletal muscles आहेत. ओके नाही, हे जे वरतून दिसत आहे, the muscles which are attached to your skeleton. Muscles which are attached to skeleton, these are the skeletal muscles. Okay. So the muscular tissue. Okay, chalo, write it down. It is mesodermal in origin. Basically, muscular tissue exceptions आपण करूया नंतर. आपण रिप्रोडक्शन मध्ये हे परत करणार आहे. कोणकोणच्या ओरिजिनचं आहे. So muscular, so M for muscular, M for meso. So mesodermal in origin. And muscles are showing these three properties: excitability, conductivity, and contractility. याचा अर्थ काय बघू चला. ओके, बॉडी पोश्चर. आपण मसल जर नसेल तर आपण म्हणतो ना, काय रे किती सुकडा झालाय, काहीच मास नाही तुझ्या बॉडीला. मास नाही म्हणजे मसल्स नाही. ओके, सो मसल फायबर कॉन्ट्रॅक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलेशन अँड देन रिलॅक्स इन अ कोऑर्डिनेटेड फॅशन. म्हणजे काय की समजा तुम्हाला कोणी चिमटा घेतला, हो की नाही, तर ती सगळी रिफ्लेक्स ऍक्शन वगैरे सगळं होणार आहे, पण तेव्हा त्या मसल्स मध्ये काही चेंजेस होतील. सो ते मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतील. ओके, आणि तुम्ही हात बाजूला घेणार विथ द हेल्प ऑफ युअर नर्वस सिस्टम. ओके, सो दॅट इज व्हॉट इज अ तुम्हाला टच कळतो म्हणजे ते मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात. मारलं कळतं, कोणी प्रेमाने हात फिरवला की कळतं, हो ना. सो त्या बॉडीला कुठल्या प्रकारचा टच आहे तो कळतो. आणि नाही कळलं तर मग ते ट्रेनिंग करायला लागतं बॉडीला की you should be able to identify the type of touch. Then the muscle gets contracted. Short होतात, contract होतात म्हणजे short होतात. आणि मग तो रिस्पॉन्स, तो स्टिम्युलस गेला म्हणजे ती पिन टोचलेली जर काढली की मग हळूहळू तो मसल रिलॅक्स होतो इन अ कोऑर्डिनेटेड फॅशन, बॅक टू नॉर्मल. चटका लागला हो ना, तेव्हा पण तो मसल शॉर्ट होतो, बट आफ्टर सर्टन टाइम इट गेट रिलॅक्स्ड अँड सो that is basically the property of this muscle, contractibility. Okay, it is playing active role in the movements of the body, maintain the body postures, and the study of muscular tissue is known as a myology. Write it down. Muscular tissue, it is a myology. Okay, तर हा जो आहे हे मसल्स आहेत बघा. मसल्सचा मी पुढे डायग्राम बहुतेक असेल. ओके, मसल टिश्यू हॅज अ इलॉंगेटेड सेल. जसं आपण सेल साधारण असा आपण काढतो आणि त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन करतो की हा न्यूक्लियस आहे, हे बाकीचे ऑर्गॅनेल आहे, तसा मसल सेल जो आहे तो असा इलॉंगेटेड आहे. मसल सेल इज अ इलॉंगेटेड अँड दॅट इज कॉल्ड एज अ फायबर. फायबर म्हणजे थ्रेड लाईक और इट इज अ मयोसाइट. मयो मीनिंग मसल. ओके, जसं आपण बघितलं कनेक्टिव्ह टिश्यू इज बेसिकली डिफरन्शिएटेड बेस्ड ऑन द मॅट्रिक्स. याच्यामध्ये मॅट्रिक्स इज ऍबसेंट. मॅट्रिक्स इज इवन ऍबसेंट इन विच टाइप ऑफ टिश्यू? मॅट्रिक्स अजून कशात ऍबसेंट आहे हा साधा प्रश्न विचारला. या आहेत का सगळे? गेलेत? मीच बोलते एकटी. बोलला तर मी घेईल, नाही तर मी संपून टाकते आता इथे क्लास. एक्स्ट्रा सेल्युलर. येस कौस्तुभ.
Epithelial. tissue. Epithelial tissue, right? So it is फक्त मॅट्रिक्स आपण कशात बघितलं आतापर्यंत? कनेक्टिव्ह टिश्यू कुठली पण असो, ती बोन असो, कार्टिलेज असो किंवा फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू असो, या सगळ्यांमध्ये मॅट्रिक्स आहे. इपिथेलियल मध्ये पण मॅट्रिक्स नाही आणि मस्क्युलर टिश्यू मध्ये पण एक्स्ट्रा सेल्युलर मॅट्रिक्स इज ऍबसेंट. जेव्हा मॅट्रिक्स ऍबसेंट असतो तेव्हा सेल कसे अरेंज असतात? कॉम्पॅक्ट की लूज? जेव्हा मॅट्रिक्स जेव्हा ऍबसेंट आहे तेव्हा सेल कॉम्पॅक्ट असतील की लूज असतील? कॉम्पॅक्ट असते. एक्झॅक्टली, तेव्हा ते कॉम्पॅक्ट असेल ना, म्हणजे त्या सेल मध्ये 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 स्पेसच नाहीये ना. इपिथेलियल सेल आणि हे खाली मी काढलं इपिथेलियल सेलचं, हे काय आहे? व्हॉट इज दिस इन द इपिथेलियल सेल? बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन. कारण इपिथेलियल सेलला कायम बेसमेंट मेम्ब्रेन असणार आहे. का? का? न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी. एक्झॅक्टली यामिनी, व्हेरी गुड. कारण त्याला ब्लड व्हेसल्स त्याला पण नाही. ब्लड व्हेसल अजून कोणाला नाही? कार्टिलेजला पण ब्लड व्हेसल नाही. कार्टिलेजला वरून तरी ब्लड व्हेसल्स आहेत, त्याच्या पेरिकॉन्ड्रियमला तरी ब्लड व्हेसल, याला तर बिचाऱ्याला नाहीच. म्हणून त्याला कोणावर डिपेंड राहायला लागतं? इपिथेलियलला. Connective. आणि म्हणून त्याला बेसमेंट मेम्ब्रेन आहे. ओके नाही? ओके. सो मॅट्रिक्स जेव्हा असतं म्हणजे सेल्स आर व्हेरी कॉम्पॅक्टली अरेंज्ड आणि कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये सेल्स इकडे तिकडे फिरत असतात, लूज आहेत. ओके, त्यांना अजिबात काहीच कोणाचं बंधन नाही, म्हणून ते सेल इकडे तिकडे लूज आहे. ह्यांना बिचारे सेल टू सेल कनेक्टेड राहायला लागतं, म्हणून तिथे मॅट्रिक्स नाही. आता जसं आपण म्हटलं होतं प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, सेलचा हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असतो ना, आउटर मोस्ट लेअर इज प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, बरोबर? प्लाझ्मा मेम्ब्रेनलाच, ह्याच्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनलाच म्हटलेलं आहे सार्कोलेमा. सो हे जे काही आहे ते सार्कोलेमा. जर अॅनिमल सेलचा डायग्राम आठवत असेल, अॅनिमल सेलचा आउटर मोस्ट लेअर इज अ, येस, outermost layer of animal cell is what? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन और प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. तर ह्याचा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन किंवा सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ सार्कोलेमा. फरक काही नाही, त्याला फक्त आपण म्हणायचं सार्कोलेमा. ओके. आणि जसा हा सायटोप्लाझम आहे सेलचा, हा सगळा सेलचा सायटोप्लाझम आहे, तसा ह्याचा सायटोप्लाझम जो आहे, हे सायटोप्लाझम जो आहे दॅट इज कॉल्ड ऍज सार्कोप्लाझम. सो सार्को म्हणजे मसलचं, सार्को मिनिंग मसल, सार्कोलेमा प्लाझ्मालेमा, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाझम, सार्कोप्लाझम, सायटोप्लाझम. हा जो आहे हा डायग्राम हा मसलचा आहे. दिसतोय का हा डायग्राम? पुढे मी टाकलाय का मला माहित नाही. चला बघा, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम इज सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलम. माइटोकॉन्ड्रिया आर सार्कोझोम्स. लिहिलंय का? ह्याच्यावर क्वेश्चन्स येतात. अँड सायटोप्लाझम ऑफ मसल फायबर हॅव सेव्हरल मयोफायब्रिल. मयोफायब्रिल काय? मयोफायब्रिल पुन्हा सेलचा पार्ट. मयोफायब्रिल हॅज अ थिक मयोसिन अँड थिन ऍक्टिन फिलामेंट्स. हा बघा, हा जसा आपला डब्बा आहे, समजा हा परत ग्लास घेते, समजा हा डब्बा आहे, या डब्यामध्ये मी हे सगळे भरले. ओके, या डब्यामध्ये हे जे आहेत, हा एक जो आहे हा काय आहे? दिस इज अ फॅसिकल. हा डब्बा आहे, ह्याच्यामध्ये मी खूप सारे पेन्स टाकते. आता माझ्याकडे आता जेवढे अवेलेबल आहे तेवढे टाकते इथे. ओके, सो ह्या डब्यामध्ये मी हे सगळे पेन टाकले. हा एक पेन म्हणजे काय? दिस वन पेन इज दिस वन फॅसिकल. हा एक पेन इज वन फॅसिकल. गेटिंग दिस?
येस और नो? Yes. ओके. Yes. आणि ह्या फॅसिकल मध्ये खूप साऱ्या रिफिल्स आहेत. समजा मी ही एक रिफिल ह्याच्यातनं काढली, तर ती काय झाला, तो झाला एक मसल फायबर किंवा तो झाला एक मसल सेल. मसल फायबर, मसल सेल इज कॉल्ड ॲज, आपण मागे बघितलं होतं, मसल सेल इज कॉल्ड ॲज व्हॉट? मयोसाइट. बरोबर ना? कळलं का? फॅसिकल आणि मसल फायबर मध्ये काय फरक आहे? हा जो आहे हा एक मसल आहे. ओके, हा एक मसल. या मसल मध्ये मी हे सगळे पेन भरते. म्हणजे हे काय? हे आहे, हा एक फॅसिकल, हा एक फॅसिकल, हा एक फॅसिकल आणि हा एक फॅसिकल, असे फॅसिकल्स. ओके, ठीक आहे ना? अरे Yes. बाबा, हो की नाही? हो. मुग्धा? येस, मुग्धाच बोलते फक्त. ओके, आता हा जो एक फॅसिकल मी काढलाय, हा जो त्या डब्यातला एक फॅसिकल काढलाय, ह्या फॅसिकलचं कव्हरिंग, प्रश्न येता म्हणून मी विचारते. मला अजिबात हाऊस नाही तुम्हाला इतकं शिकवायची. तुमच्या सिलेबसची ही रिक्वायरमेंट आहे म्हणून मला शिकवायला लागतं. बरोबर? हा मी काय काढलाय? काय काढला बोला? डब्यातनं मी हा एक काय काढला? Fascicle. फॅसिकल. आता ह्या फॅसिकलचं जे कव्हरिंग आहे, हे व्हाईट कव्हरिंग ह्या पेनचं जे तुम्हाला दिसतंय, पेन आपण ह्याला फॅसिकल म्हणतो, त्याचं जे कव्हरिंग आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज पेरिमायसियम. पेरिमायसियम इथे लिहिलंय बघा. इट इज रॅप्ड बाय पेरिमायसियम. पेरिमायसियम कळलं काय? Yes. बरोबर. आता हे सगळे पेन जे मी डब्यात भरलेले, ह्या डब्याचं म्हणजे ह्या मसलचं हे कव्हरिंग आहे. लेबल मध्ये बघून सांगा त्या मसलचं कव्हरिंग काय असेल? Perimysium. सॉरी, Perimysium. पेरी नाहीये, Epimysium. एपिमायसियम. इपी म्हणजे Epimysium. वरचा, लक्षात ठेवा. इपी म्हणजे वरचं. इपिथेलियम आपण म्हणतो ना, वरची कव्हरिंगची टिश्यू, सो इपिथेलियम. तसं ह्याचं काय आहे, हे ह्या सगळ्या फॅसिकल ज्या डब्यात आहे, म्हणजे हा मसल आहे, ते ह्या मसलचं हे कव्हरिंग इज अ इपिमायसियम. आणि ह्या फॅसिकल मध्ये, आता मी हे फॅसिकल सगळे काढले, हे फॅसिकल मध्ये थोडी थोडी स्पेस आहे ना, हो ना? या फॅसिकल मध्ये Yes. थोडी थोडी स्पेस आहे, त्याला काय म्हणायचंय? किंवा मी वेगळं सांगते, Endomysium. एंडोमायसियम. किंवा असं म्हणा, हे जे फॅसिकल मी काढले ह्याच्यामध्ये मी काय म्हंटल, खूप साऱ्या रिफिल्स मी जर टाकल्या ह्याच्यामध्ये, ओके, खूप साऱ्या रिफिल टाकल्या, आणि ती एक रिफिल म्हणजे काय? ती एक रिफिल म्हणजे मसल फायबर. आणि त्या एकेका मसल फायबर मधला गॅप जो फिलअप केलाय तो एंडोमायसियम. दॅट इज अ एंडोमायसियम, नॉट फॅसिकल मधलं, मसल फायबर मधलं. हे 3 मायसियम कळले का? Yes. मग तुम्ही असा डायग्राम काढून ठेवा. परत हा समजून घेण्यासाठी तुम्हाला, हा मसल, ओके, हा जो आहे हा आहे इपिमायसियम. ओके, ह्या मसल मध्ये आपण भरतोय आता खूप सारे, हे काय, या डब्यामध्ये मी खूप सारे, Fascicles. येस, दीज आर द फॅसिकल्स. हे झाले सगळे ब्ल्यू कलरचे झाले फॅसिकल्स. ओके,
या फॅसिकलचं कव्हरिंग काय आहे? पेरिमाइस. बरोबर. आणि या फॅसिकल मध्ये काय आहेत आता? या फॅसिकल मध्ये काय आहे? हे खूप सारे मसल फायबर. एक्झॅक्टली, हे मसल फायबर आहे. दीज आर द मसल फायबर्स, म्हणजेच आपला सेल, म्हणजेच मयोसाइट. आपल्याला काय बघायचंय? दिस इज अ टिश्यू, पण टिश्यू शुड बी मेड अप ऑफ सेल्स, करेक्ट? बरोबर ना? हा. मग त्या टिश्यू मध्ये हे सेल्स आहेत, दीज आर द मसल फायबर्स और मयोसाइट. आणि ह्याच्या आतमध्ये जी गॅप आहे, या दोन मसल फायबर मध्ये जी गॅप राहते ती दॅट इज फिल्ड विथ दिस एंडोमायसिन. एंडोमायसिन. कळलं का हे सगळं? येस. येस. आता मला सांगा, हा जो झाला मसलचा, सगळे मसल जिथे आहेत त्याचा झाला प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, हा झाला प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. त्याला काय म्हणायचंय? सार्कोलिमा. सार्कोलेमा. ओके, म्हणजे मसल फायबरचा जो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, हा जो मी मसल फायबर इथे घेते, ह्याचा फायबर, मसल फायबर म्हणजे सेल आहे ना, मग त्याचा सेल मेम्ब्रेन इज अ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. त्याच्यामधलं एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम इज अ सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलम. बरोबर. त्याचा मायटोकॉन्ड्रिया इज अ सार्कोझोम. आणि मागच्या पेजवर अजून आपण बघितलं होतं प्लाझ्मा आणि त्याचा सायटोप्लाझम इज अ सार्कोप्लाझम. हे लक्षात ठेवा. हा, त्याला लिस्ट आउट करा. कंटाळा येतो का एवढं सगळं शिकून? मजा येते? Plasma membrane is equal to what? Cytoplasm is equal to what? Endoplasmic reticulum is equal to what? आणि mitochondria is equal to what? So plasma membrane is equal to, बोला चला पटापट. सार्कोलिमा. Sarcolemma. Cytoplasm is equal to सार्कोप्लाझम. sarcoplasm. Endoplasmic reticulum is equal to सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलम. yes, and mitochondria is equal to सार्कोझोम्स. सार्कोझोम्स. बरोबर. आता बघा आपण काय म्हटलं, द सायटोप्लाझम ऑफ मसल फायबर. आता हा मी ब्लॅक कलरचा काय काढलाय, मसल फायबर काढला. याला मी इथे इलॅबोरेट करते. हा जो आहे हा एक मी मसल फायबर बाजूला काढला, त्या पेन मधली एक रिफिल बाजूला काढली. ओके, म्हणजे तो झाला आपला एक मसल सेल. ह्या मसल सेलवर असे स्ट्रायशन्स आहेत, डार्क आणि लाईट, डार्क आणि लाईट. हे बेसिकली स्केलेटल मसल. Each myofibril has a thick myosin, so this is a myosin, and this light is a actin. हे काय झाले, मसल मधले प्रोटीन. आणि म्हणून आपण म्हणतो ना मसल साठी प्रोटीन्स आवश्यक आहेत. जर ती बॉडी दाखवली मगाशी मस्क्युलर मॅनची बॉडी कशी करायची असेल, कौस्तुभ, प्रथमेश, हो ना, तर यू विल रिक्वायर. Yes, ma'am. येस करायची Yes, ना ma'am. प्रथमेश. येस. पर्सनॅलिटी काय होतं माहिती का, तुमच्याकडे डोकं जरी नसेल ना सुरुवातीला इम्प्रेशन पाडायला, पर्सनॅलिटी एकदम छान असेल ना तर लगेच इम्प्रेशन पडतं. मग नंतर तुम्ही बोलल्यावर कळतं की अरे ह्याला डोकं आहे की नाही. पण जेव्हा पहिलं अपिअरन्स असतं ना, तर पहिलं अपिअरन्स पण खूप, म्हणजे तिथेच तुमच्याबद्दलची पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड समोरच्याचा तयार होतो. आणि म्हणून तुमची पर्सनॅलिटी मुली पण करू शकतात ना. प्रथमेश आणि कौस्तुभला सांगते कारण ती मेल बॉडी होती म्हणून, हो की नाही. पण जेव्हा तुमचं पहिलं इम्प्रेशन तुमची, हाऊ इज यू हॅव मेंटेन्ड युअर सेल्फ, हाऊ यू हॅव ड्रेस्ड अप युअर सेल्फ, ओके, तुम्ही तुमच्या चेहऱ्यावर किती काय म्हणतात त्याला ऍक्टिव्हनेस आहे तो सुद्धा कळतो. काय काय मुलं येतात ना, म्हणून मी क्लासमध्ये बोलवते मुलांना की मला येऊन भेटा, मग मी डिसाईड करेन. ते असे डल असतात की अरे बापरे काय यांच्यावर अत्याचार करून आई वडिलांनी क्लासला आणलंय. पण ते जर एखादा एकदम ऍक्टिव्ह पोरग असेल, जसा कौस्तुभ आला होता, फटाफट बोलत होता ना कौस्तुभ,
सो दॅट क्रिएट्स अ पॉझिटिव्ह इम्प्रेशन अबाउट यू. आणि म्हणून हे बायोलॉजी शिकायचं तर हे प्रोटीन काय कुठे कोण काम करतंय ते पण शिकणं महत्वाचं आहे. सो मयोफायब्रिल मध्ये आपले काय आले? मयोसिन, डार्क आणि ऍक्टिन, स्लिम. पण हे स्केलेटल मसल मध्ये आहे, एक्सेप्शन ह्याच्यात आहे ते आपण बघणार आहे. बरोबर? येस. सो हा जो मी इथला एक थ्रेड काढला, हा इथला एक थ्रेड मी इथे इलॅबोरेट केला आणि त्याच्यामध्ये स्ट्रायशन्स दिसतात. ओके, सो दॅट इज ऍक्टिन अँड मयोसिन. तुम्हाला ह्याच्यावर क्वेश्चन्स येतात. विच प्रोटीन्स आर प्रेझेंट इन मयोफायब्रिल? सो इट इज ऍक्टिन or muscle fiber. Which fibrils are present? It is actin and myosin. Clear? हा डायग्राम काढा, तुम्हाला समजेल. कारण आता समजतं, उद्या विचारलं तर परत कन्फ्युजन होतं, पण तुम्ही दररोज वाचलं ना तर कळेल. मी मागच्या 22 वर्षापासून क्लास घेतीये, पण जेव्हा तुमचा क्लास घ्यायचा असतो ना, मला 10 मिनिटं वाचावंच लागतं. मला काय शिकवायचंय आज. जर माझी 22 म्हणजे मी मठ्ठ आहे का? मग तुम्ही म्हणाल मॅडम मठच आहे, 22 वर्षापासून शिकवतात तरी वाचत बसता. पण दॅट इज आय एम नॉट हॅव्हिंग द आइन्स्टाईन ब्रेन, निदर यू. किंवा एपीजे अब्दुल कलाम, हो ना, त्यांचा खूप जास्त ब्रेन चालायचा. आपला फक्त 1%च ब्रेन चालतो, तर आपण इतक्या गोष्टी करतो. त्या लोकांचा 2% चालायचा. ओके, ठीक आहे ना. सो तुम्हाला जर तुम्ही हे रोजचं लिहिलं आणि रात्री झोपताना किंवा दिवसातनं एकदा बघितलं तर तुमचा हा जो 1% ब्रेन मध्ये जे मेमरी असते ना ती थोडीशी मग वाढेल. कारण हे नावं काही आपल्या मित्रमैत्रिणींचे नावं नाही, आपल्या घरातल्या फॅमिली मेंबर्सचे नावं नाही की आपण आवाज दिला की लगेच समजेल. हे तुम्हाला वाचावंच लागेल, कारण हे रुटीन मध्ये येणारी नावं नाहीत, ही सायंटिफिक नावं आहेत आणि त्यांना लक्षात ठेवायला वाचायलाच लागेल. बरोबर? अँड सो कीप रीडिंग आणि कीप रिवायझिंग. सो मला वाटतं मी इथे थांबावं आज, नाहीतर तुम्हाला जास्त बंबार्डमेंट झाली तर जेवढं शिकवलं ते पण विसरून जाईल. हे कळलंय का इथपर्यंत? आय एम जस्ट हॅव्हिंग 1 मिनिट इन हँड. बोला, कळलंय का? येस. येस मॅम. येस मॅम. कोणाला काही डाऊट वाटतोय ह्याच्यात?